میرا نام شاہد سلیم ہے اور میں بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس سے پہلے میں سوال کروں، میں اپنے ایمان کو شو کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، خدا یسوع مسیح کو جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے، صلیب پر ہوئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ ہم کو لینے کے لیے آئیں گے۔ میرا سوال ہے آج کا سر کہ بائبل مقدس میں صرف ایک شادی کی پرمیشن ہے اور ہولی قرآن میں 4 شادیوں کی پرمیشن ہے، اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہمارا فیتھ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل پر ایمان نہ رکھیں۔ یہ اسی بائبل کی بات کر رہا ہوں جو اصل والی ہے، اور بائبل دوسری شادی کو زنا قرار دیتی ہے۔ ہولی قرآن میں 70 حوروں کا ذکر ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان 70 حوروں کا آسمان پر کیا پرپز ہے جو ہمارے بھائیوں کو ملیں گی؟ آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں مانتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے غلطیاں تھے، میں سوال دہراؤں گا۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں ماننا چاہیے، یہ لفظ بائبل قرآن مجید میں ہی نہیں، نمبر 1۔ پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا ہے کہ 4 شادی کرنا چاہیے، اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 70 حور۔ یہ جتنے چیز کہا سب غلط، سب غلط، سب بکواس۔ نمبر 1، آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا چاہیے، بائبل نہیں۔ آپ کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ سوری سر، انجیل ہی کہہ رہا تھا میں اپنی طرف سے۔ آپ ذرا میرا جواب سنیں گے یس سر۔ اور بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے؟ اوکے سر۔ آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ کا ٹائم ختم، یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے۔ آپ نے کہا بائبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ۔ انجیل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائبل کدھر سے آتا ہے؟ بائبل آتا ہے گریک ورڈ ببلوس سے، ببلوس، انجیل سے نہیں۔ ببلوس مطلب بک آف بکس۔ ہمیں بائبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، بائبل پہ عمل تھوڑی کرنا چاہیے۔ آج کدھر لکھا لگا بائبل پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے۔ یہ یقین رکھنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل کو فالو کرو۔ انجیل پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی، اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، ہم اس پہ یقین رکھتے۔ یہ پریزنٹ بائبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی آپ جواب دو، پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ جواب دو، کتنے قسم کے بائبل ہے؟ سر ٹرانسلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بائبل اوریجنل مینوسکرپٹ، سر وہ تو ایک ہی ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ دیر آر 24,000 مینوسکرپٹس، 24,000 مینوسکرپٹ ہے بائبل کی، اور کوئی بھی 2 آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ میرے لائبریری میں انڈیا میں 200 سے زیادہ ورژن آف بائبل ہے۔ ٹرانسلیشن میں ورژن مطلب اوریجنل مینوسکرپٹ ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ کنگ جیمز ورژن، نیو انٹرنیشنل ورژن، ڈوئے ورژن، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن، 2000 قسم کے بائبل ہے۔ میرے لائبریری میں 200 سے زیادہ ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ سوال پوچھنے آتے جیسے آپ پادری ہے۔ افسوس کی بات ہے، آپ کا علم ہی نہیں ہے۔ جتنے سوال آپ نے کیے تینوں سب میں خطا تھی۔ نمبر 1، بائبل لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ نمبر 2، کہاں بھی نہیں لکھا کہ بائبل پہ عمل کرو۔ یہ ایمان رکھو کہ انجیل اللہ کا کلام ہے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن جو بائبل آج ہے وہ انجیل نہیں ہے، وہ ملاوٹ ہے۔ اللہ کا کلام ہوگا کچھ چیز جو قرآن سے ملتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल, कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है, उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, फेथ की बात की। दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा इधर, नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखा है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर अगर आप लिखा इसके अंदर। सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? It has been said of the old times. और ये मैं चोरी साहब इधर ले आओ हुन कहदा, ये जो बाइबल का है, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। अने अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितने भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेला एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में निकला 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक, सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। 2,
3 मैक्सिमम 4. लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए. इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ, अभी वक्त नहीं है. तो ये भी आपकी गलत फहमी है. नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है. कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ. क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की. पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप. और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4. अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से. तो तीनों आपके गलत. चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर. कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का. सर कुरान में दोनों लेके हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो. मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है. मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ. मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो.